காலம் கடந்த கடவுளே போற்றி, காவல் செய்யும் இறைவா போற்றி, கருத்திலும் செயலிலும் வாழ்வாய் போற்றி, எளியர் எம் வேண்டுதல் ஏற்பாய் போற்றி. போற்றி, உந்தன் பெருமை பாடா நாவும் வீணே, உந்தன் அருமை உணரா பொழுதும் வீணே, உன்னை காணா விழிகள் இருந்தும் வீணே, உன் மொழி கேட்கா செவிகள் இரண்டும் வீணே, காலம் கடந்த கடவுளே போற்றி. வேண்டுதல் ஏற்பாய் போற்றி, காலம் கடந்த கடவுளே போற்றி, காவல் செய்யும் இறைவா போற்றி, கருத்திலும் செயலிலும் வாழ்வாய் போற்றி, எளியர் எம் வேண்டுதல் ஏற்பாய் போற்றி. கடலொடுத்த நிலமடந்து எழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிழே, எக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே, அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே, தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே, வாழ்த்துதுமே, வாழ்த்துதுமே. A smile is the universal welcome, said by Max Eastman. A very good afternoon to one and all present here.
It's with great joy and gratitude that I stand before you today to extend a grateful, heartfelt welcome to each and every one of you to the college celebration. At the outset, it's my privilege to extend a warm welcome to our Vicar General, Monsignor Dr. S. Xavier Benedict, Diocese of Pulithurrai, whose presence today brings us great honor and spiritual inspiration. Welcome you, Father. We are honored to welcome our chief guest, Dr. V. Thomodaran, former principal of VOC College of Education, Thuthukudi, whose achievements and contributions serve as a beacon for our students and our entire institution. Welcome you, Father. Welcome you, sir. It's my pleasure to welcome the Chief Guest of Honor, the Financial Administrator of our Diocese, Very Reverend Father J. Kumar, whose support and guidance continue to strengthen the foundation of our college. Welcome you, Father. A warm welcome to our Bursar, Reverend Father Sujin, for his dedicated efforts in managing the institution, resources, and ensuring smooth functioning behind the scenes. We welcome Father Sujin. I welcome Reverend Father Surgeon Rufus, my friend, and the correspondent of Non-Jewill Catholic CBSE School on this special day. Welcome you, Father. Through guiding lights, our principal, Dr. S. Justin Anthony, Vice Principal, Dr. Usha Kumari, your leadership is a backbone of our institution's success. We welcome you, sir, and we welcome you, ma'am. We are also privileged to have with us vicar forensics of various vicariates, fathers, for their continuous support and guidance. Welcome you, fathers. We are happy to have the board members of our college. Your presence today reflects your unwavering support and commitment to the vision and mission of our institution. Welcome you all. I extend a special welcome to all the priests and sisters, correspondents and principals of neighboring and co-institutions for their prayers and blessings. Welcome you all. We are happy to welcome all the parents and siblings who have joined us today. Your presence makes this occasion truly complete. Welcome you all. A heartfelt welcome to all our teaching faculty who mold minds and shape future, and our non-teaching staff whose tireless work ensures everything runs smoothly behind the scenes. Welcome you all. And finally, to the heart and soul of our institution, our dear students,
I offer my warmest welcome. This day is for you, your celebration for your talents, achievements, and dreams. I welcome you all. Let us together make this celebration a memorable one, filled with joy, reflection, and renewed inspiration. Thank you, and once again, a very warm welcome to each and every one of you. Thank you once again. Monsignor Dr. S. Xavier Benedict, Vicar General of Diocese of Kuliturai. Chief guest Dr. V. Damodaran, retired Principal of VOC College of Education, Tuticorin. Our guest of honor, Very Reverend Father G. Jayakumar, Financial Administrator of the Diocese of Kuliturai. Our College Secretary, Reverend Father M.A. Michael Aloysius. Our College Financial Administrator, Reverend Father K. Shijin. Reverend Fathers, Sisters, members of the teaching and non-teaching fraternity, alumni, parents, benefactors, invited guests, and my dear student teachers. Good afternoon to you all. Pope John Paul II College of Education has been a great learning center managed by Roman Catholic Diocese of Kuliturai. This institution offers high quality education with special focus for the holistic development of each student. Today, as we are marching towards its 17th year of educational excellence, I deem it a great privilege to present the annual report of our renowned institution. Inauguration and Freshers' Day. The academic year 2024-25 began with the inaugural ceremony on 12th August 2024 to welcome the new batch of students. Freshers' Day was celebrated on 16th August 2024 with the Holy Mass. Induction program. To orient the student teachers towards the teaching profession and to help them the ethos and culture of our institution, we successfully conducted the induction program for the freshers from the 13th of August 2024 to 21st of August 2024. Internship. As per the norms of our university, an internship program for the second year student teachers was arranged from September 2024 to January 2025. The student teachers were placed in 25 schools, offering them valuable exposure to real classroom teaching. They were closely supervised by both the teacher educators of our college and the guide teachers of the respective schools, ensuring a comprehensive and guided teaching experience. Celebrations. Celebrating togetherness and spreading joy is an integral part of our institution's ethos. In addition to their academic focus, special attention was given to our student teachers to help them embrace and promote our culture and traditions through a variety of celebrations. Onam celebration. To incorporate tradition into our learning experience, Onam was celebrated with great enthusiasm on 13th September 2024. Our student teachers participated in a variety of cultural events, adding both joy and significance of the day. Feast of our patron. To honor and remember the life and service of our patron, we celebrated the feast of Pope John Paul II on 22nd October 2024 with a special Holy Mass, followed by a lively cultural program. Children's Day celebration. To impart the spirit of joy and appreciation for childhood, Children's Day was celebrated on 14th November 2024 with the middle school students at Velligodu.
Our student teachers, along with the school children, made the day memorable through a variety of cultural performance and activities. Christmas Day celebration. Christmas Day was celebrated on 20th December 2024 with great joy. The day began with a Holy Mass filled with religious fervor, followed by the exchange of gifts, the sharing of Christmas messages, and cultural programs that brought festive cheer to all. Pongal celebration. Pongal was celebrated on 10th January 2025. Our student teachers came in their traditional dresses and exhibit joy and pride as they filled the campus with the land's cultural aura. Practical examination. Practical examinations for the second year student teachers were conducted on 26th and 27th of February 2025. The external examiner, Mrs. R. Kannika Parameshwari, Assistant Professor, Government College of Education, Varthanadu, expressed high appreciation for the professionalism and pedagogical competency demonstrated by our student teachers, commanding their exemplary performance throughout the practical examination. Student Enrich Program. A drug abuse awareness rally was conducted on 22nd November 2024 in collaboration with Junior Chamber International Alumni. The event aimed to educate the community about the impact of drug abuse. Student teachers took part with great involvement, displaying posters and raising slogans to create a drug-free society. The Ennum Eluthum assessment training program was conducted on 26th and 27th of November 2024 at our college to prepare the student teachers for evaluating foundation literacy and numeracy skills among the school children. Followed by the training, our student teachers actively assisted in the assessment process across various schools in Kanyakumari district. Each student got rupees 2,400 as incentive. On 12th February 2025, Tamil Literary Association hosted an event on the topic The Life Lesson Depicted in Tamil Literature. The discussions highlighted the rich cultural and moral values presented in Tamil literature. Best practices. On this special occasion, we are pleased to highlight some of the best initiatives undertaken by our college to enrich the academic and professional development of our student teachers. Tutorial system. To foster a healthy and supportive relationship between staff and students, our college implement a tutor-tutee system. This approach ensures regular interaction with which helps us to personalize academic guidance. Communication skill program. To enhance the English language proficiency and of our student teachers, spoken English classes are conducted alongside the regular curriculum. This program aims to build their confidence and fluency in communication. Voice culture. To refine pronunciation and vocal delivery, a voice culture program is conducted. This initiative helps student teachers improve their phonics, speech pattern, and intonation. Preparation for competitive examination. Our college prepares student teachers for various competitive examinations, offering by coaching sessions and guidance. This support equips them with necessary skills to perform better in their competitive exam. Field trip. As a part of our curriculum,
a field trip was organized on 6th December 2024. The students, teachers were visited Padmanabhapuram Palace at Tatkalai. The visit provided insights into the archaeological brilliance and historical significance of the Travancore royal heritage. On 9th December 2024, our student teachers visited Karunai Illam, a home for differently abled children at Kalluvai. The visit aimed to instill social awareness among the students. Results. Academic excellence is the hallmark of good institution, and our college proudly announced that we got centum result. 96% of our students passed with distinction in both the practical and theory examinations. I am proud to share that our first year student teacher, Sheba S., won the second prize with cash award rupees 7,000 in the intercollegiate essay competition organized by Tamil Development Department of Kanyakumari. Campus interview and placements. Bonifone School of Robotics and Artificial Intelligence conducted a campus interview in our college on 12th March 2025. 10 students got selected. They were placed in various states in India and abroad. In addition, 15 teachers secured placement in various schools in Tamil Nadu and Kerala during this academic year. Conclusion. I would like to extend my special thanks to the Most Reverend Dr. Albert J. Anastas, Chairman of our college, Very Reverend Father Dr. Xavier Benedict, Vicar General of our diocese. Special note of appreciation to our college secretary, Reverend Father Michael Aloysius, whose continuous dedication and well-being of our students, the growth of the institution has been invaluable. I thank our financial administrator, Father K. Shijin, for his steadfast support in financial matters. My sincere thanks to the member of the managing committee. I thank our teaching and non-teaching staff for their dedication and hard work. Your collaborative effort are crucial in ensuring the smooth operation and ongoing development of our institution. I firmly believe that this B.Ed college will continue to grow and thrive, contributing significantly to the development of our society in the years ahead. The united efforts of the management, faculty, and students will propel this institution towards great achievements. This college will undoubtedly remain a guide light for the student community, helping them realize their goals and empowering them to create new worlds, not only for themselves but also for the broader society. Thank you. பெருமதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய இந்த அவையின் தலைமை பொறுப்பேற்றிருக்கக்கூடிய குழித்துறை மறை மாவட்டத்தின் குருகுல முதல்வர் பேரறிப்பணி சேவியர் பெனடிக்ட் அவர்களை, சிறப்பு விருந்தினராக அவையில் அமர்ந்திருக்கின்ற உயர் திரு தாமோதரன் அவர்களை, இக்கல்லூரியின் தாளாளர், நிதி பரிபாலகர், கல்லூரியின் முதல்வர், இணை முதல்வர், ஃபாதர் சர்ஜன், வந்திருக்கின்ற அருள் தந்தையர்கள், அருள் சகோதரிகள், உதவி பேராசிரியர்கள், மாணவ செல்வங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய இதயம் கலந்த வாழ்த்துக்களும் வணக்கங்களும்.
இந்த பிஎட் கல்லூரியில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாணவர்கள் மாணவிகள் சேர்ந்து படித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதிலே பெருமை அடைகின்றோம். ஒருவேளை இந்நாட்களில் பிஎட் படித்தா நமக்கு அரசனுடைய வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்குமா கிடைக்காதா என்ற ஒரு கேள்விகளோடு எதிர்பார்ப்புகளோடு பயிலுகின்றவர்கள் தான் ஏராளம். ஆகவே தான் அரசு வேலை வாய்ப்புகள் எட்டாக்கனியாக இருக்கின்ற போது பிஎட் கல்லூரியிலும் மாணவர் சேர்க்கைகள் குறைவுபடுகின்றது. தங்களை ஆசிரியர்களாக உருவாக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்களால் தான் இந்த சமூகத்திலே அனைத்தும் நடக்கும் முடியும் என்பது ஒரு வலுவான கருத்து. இந்த உலகத்தை மாற்றவும் உருவாக்கவும் இந்த ஆசிரியர்களால் மட்டுமே முடியும் என்பது அறிஞர்களுடைய கூற்றும் கூட. உலகத்தினுடைய கடைகோடியிலிருந்து ஒருவன் எழுந்து ஒரு குரலை சொன்னான். இந்த உலகத்திலே நீங்கள் ஜெயிக்க வேண்டுமா என்று கேட்டான். அடிமைத்தனம் அகன்று சுதந்திரமும் தலைமை பொறுப்பும் உங்களுக்கு வேண்டுமா என்று ஒருவன் கேட்டான். அவனுடைய பெயர் மார்ட்டின் லூதர் கிங் ஜூனியர். ஜூனியர் மார்ட்டின் லூதர் கிங் 1920க்கு பிறகு உள்ளவர். ஆகவே இவன் அதிகமாக பேசுகிறான் என்று சொல்லி பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற போதே துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டான் அதிகார வர்க்கத்தினால். அப்படி இவன் என்ன பேசிவிட்டான் என்றால், தன் போன்ற கருப்பின மக்களை பார்த்து அவன் கேட்டான், நீங்கள் அடிமைத்தனத்திலேயே வாழ்ந்து கொண்டிருக்க விரும்புகின்றீர்களா அல்லது சுதந்திரம் பெற்றவர்களாக தலைமை பொறுப்பிலே இருந்து மக்களை ஆள வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களா என்று கேட்டான். நீங்கள் இன்னும் தெருவிலே குப்பைகளை பெருக்கிக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள், அது தவறில்லை. நீங்கள் செய்கின்ற பணியை செய்து கொண்டே தலைமை பொறுப்பையும் ஏற்க முடியும் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா என்று பேசினான். அவன் தொடர்ந்து சொன்னான், நீங்கள் எந்த தொழில் செய்கின்றவர்களாக இருந்தாலும் சரி, தெருவிலே குப்பைகளை நீங்கள் பெருக்கிக் கொண்டிருந்தாலும் அந்த பணியை நீங்கள் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்றால், எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒரு இசைக்கலைஞரை பற்றி சொன்னார். பீத்தோவன் என்ற ஒரு இசைக்கலைஞரை. அந்த இசைக்கலைஞன் எப்படி தன்னுடைய இசைக்கருவியை கரங்களிலே எடுத்துக்கொண்டு இசை மீட்டுவானோ அதே போல கையிலே துடப்பத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த உணர்வோடு நீ செய்கின்ற பணியை செய்தாய் என்று சொன்னால், நீ செய்கின்ற பணியிலே நீ முதல்ல தலைவனாக மாறுகிறாய். உன்னை யாரும் குறை சொல்ல முடியாது. செய்கின்ற பணியிலே திருப்தியாக இருப்பாய், செய்கின்ற பணிக்கு நீ தலைவனாக இருப்பாய், அந்த பணியை நீ ஆளுவாய் என்றுதான் தன்னுடைய பேச்சை அவன் தொடங்கி பேசிக் கொண்டிருந்தான். இவனுடைய காலத்திற்கு பிறகு இவன் எந்த இனத்திலிருந்து எந்த இனத்து மக்களுக்காக பேசிக் கொண்டிருந்தானோ, காலம் கடந்து வருகின்ற போது அந்த இனத்திலிருந்து ஒரு இளைஞன் எழுந்து வந்தான், தலைமை பொறுப்பு ஏற்றுக்கொண்டான். ஒபாமா என்றவரை நமக்கு தெரியும். எந்த இனத்திலிருந்து ஒரு தலைமை பொறுப்பு வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு இவன் பேசினானோ, அந்த இனத்திலிருந்து ஒரு தலைமை பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக ஒரு இளைஞன் வந்து இந்த உலகத்தை ஆளுகின்ற பொறுப்பில் வந்து அமர்ந்தான். அன்புக்குரியவர்களே, உங்களால் முடியும், நம்மால் முடியும். நாம் இந்த இடத்திலே பயின்று கொண்டிருக்கின்ற இந்த கல்வி, இந்த ஒரு பயிற்சி நமக்கு தருவதெல்லாம் இந்த சமூகத்திலே உங்களால் முடியும், உங்களால் மட்டுமே முடியும் என்பதை சொல்லிக் கொடுக்கிறது. உங்களால் மட்டுமே எது முடியும் என்று சொன்னால், உங்களால் மட்டுமே இந்த சமூகத்திற்கு நல்ல மாணாக்கர்களை எதிர்காலத்தை உருவாக்கி கொடுக்க முடியும். தமிழாசிரியர்கள் இருக்கிறீர்கள். ஆசிரியர் அந்த சொல்லை இரண்டாக பிரித்து பார்க்கின்ற போது ஆசு இரியர். ஆசு என்றால் குற்றம் பிழை, இரியர் என்றால் நீக்குதல், அதை போக்குதல்.
பிழையை போக்குபவர், குற்றத்தை போக்குபவர். ஆகவே ஒரு வகுப்பறையில் ஒரு ஆசிரியர் மாணவர் மத்தியிலே குற்றத்தை போக்குகின்றவராக, பிள்ளைகளை போக்குகின்றவராக செயல்படுகிறார். அப்படி செயல்படுவதால் தான் இந்த சமூகத்திலே நல்ல தலைவர்களை, இளைஞர்களை அவர்கள் உருவாக்கி கொடுக்க முடியும். அப்படிப்பட்ட பணிக்குரியவர்களாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள், உருவாகி கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆகவே இந்த படிப்பு என்பது முக்கியமான படிப்பு. அரசு துறையை மட்டும் எதிர்பார்ப்பது அல்ல, மற்றபடியாக இந்த தேசத்தையும் இந்த சமூகத்தையும் செதுக்குகின்ற, கட்டி எழுப்பக்கூடிய அருமையான ஒரு பணிகளை செய்வதற்காக உங்களை செதுக்குகின்ற அருமையான ஒரு பயிற்சி கூடம். இது ஒரு கலைக்கூடம். இன்று ஆண்டு விழாவை நீங்கள் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறீர்கள், மகிழ்ச்சியோடு காணப்படுகிறீர்கள். ஆகவே நீங்கள் பெருமைப்பட வேண்டும். இந்த ஆசிரியர் பயிற்சி என்பது வெறுமனே நாம் ஆங்காங்கே பயின்று கொள்ளக்கூடிய, கடமைக்காக நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பயிற்சி அல்ல. இந்த இளைய சமூகத்தை உருவாக்குகின்ற தலையாகிய கடமை பொறுப்பை என் தலைமையில் சுமத்துகின்ற ஒரு பயிற்சி. அதற்குரியவர்களாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். கட்டாயம் வகுப்பறைக்குள் செல்வீர்கள், பாடம் எடுப்பீர்கள், பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளை போக்குவீர்கள், அங்கே இருக்கக்கூடிய குற்றத்தை போக்குவீர்கள், நல்ல ஆசிரியர்களாக மாறுவீர்கள், மாற வேண்டும் என்று உங்களை வாழ்த்தி இந்த கல்லூரி இன்னும் நல்ல வளர்ச்சிகளை காண வேண்டும், நல்ல பண்புகளை கற்றுக் கொடுத்து, நல்ல யதார்த்தங்களை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து, நல்ல மாணவ செல்வங்களை உருவாக்குகின்ற நல்ல ஆசிரியர்களாக உங்களை உருவாக்கி கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தி நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி. Father Jaykumar, Father Dr. Benedict, Secretary of this institution, I don't know the name of the father, then other fathers, illustrious principal, special invitees, proud parents, committee members, erudite professors, then my dear students, pleasant good afternoon to all. ஒரு தாசில்தார் இருந்தார், ரிட்டையர்ட் ஆனார். தாசில்தார்னா ஒரு நல்ல போஸ்ட். அப்போ அவருடைய பியூன் அவரை விட்டு விலகவே மாட்டார். இப்போ தாசில்தார் ரிட்டையர்ட் ஆகிப்போ, எங்களுக்கெல்லாம் அரசு ஊழியர்களாக இருந்தோம், ரிட்டையர்ட் ஆகும்போது ஒரு சென்ட் ஆஃப் கொடுப்பாங்க. அப்படி சென்ட் ஆஃப் கொடுக்கும்போது அவருடைய அந்த அசிஸ்டண்ட், ஆஃபீஸ் அசிஸ்டண்ட்டு, சார் உங்களை மறக்க முடியாது அப்படி இப்படின்னு அழுதுகிட்டே வந்தார். அப்போ பார்த்து ஒருத்தர் சொன்னார், அடுத்த தாசில்தார் வர்றாரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த தாசில்தாருடைய சூட்கேஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தவர் வச்சுட்டு அடுத்த தாசில்தார் கூட போயிட்டார். இதை நான் ஏன் சொன்னேன்னா, நான் ரிட்டையர்ட் ஆனேன். ரிட்டையர்டு ஆன பிறகு நான் நிறைய பொறுப்புகள்லாம் இருந்தேன். அகடமிக் கவுன்சில் இன் வேரியஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ், NCD விசிட் த்ரூ அவுட் இந்தியா, தென் ACSS மெம்பர், இப்படியெல்லாம் நிறைய இடத்துல இருந்தேன். ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட்டு என்னை யாரும் கூப்பிடல. ஆனால் ஜஸ்டின் சார் திடீர்னு ஃபோன் பண்ணி, ஓ மிஸ்டர் தாமோதரன், நீங்கள் நாங்கள் கல்லூரி ஆண்டு விழா நடத்துகிறோம், வர முடியுமான்னு கேட்டார். நான் முதல்ல சொன்னேன், வரல ஜஸ்டின் அப்படின்னேன். மறுபடியும் நான் ஏற்கனவே இங்கே ஒரு நாள் ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி, காக்னிட்டிவ் அஃபெக்டிவ் கொனேட்டிவ் டொமைன்ஸ் பற்றி விளக்கி இருக்கிறேன். அதனால் ஐ அக்செப்டட், தட்ஸ் வை ஐ ஆம் ஹியர். ஸோ நான் ஒரு பையனை கூப்பிட்டு வாட் யூ வாண்ட் டு பி அப்படின்னு கேட்டேன். சின்ன பிள்ளையா இருக்குச்சுல. அவன் சொன்னான், ஐ வாண்ட் டு பிகம் ஏ டாக்டர் அப்படின்னா. அப்போது ஹையர் செகண்டரி படிக்கும்போது வாட் யூ வாண்ட் டு பி அப்படின்னு கேட்டேன். அவன் மார்க்கை பொறுத்து தான் சொல்ல முடியும்னா. அப்புறம் டிகிரி முடித்தான். டிகிரி முடித்து என்ன பண்ண போகிறான்னு கேட்டேன். என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரியலையேன்னா. அப்போ பார்த்து தான் இப்படி நிறைய பிஎட் காலேஜஸ் இங்கே வா வா வான்னு கூப்பிட்டாங்க. இப்போ எங்கள் காலங்களில் ஒன்லி 21 காலேஜஸ் இன் தமிழ்நாடு. இப்போ எங்கள் காலேஜில் எந்த டொனேஷனும் வாங்க மாட்டாங்க. அந்த காலத்தில் சில காலேஜஸில் இன்க்ளூடிங் இந்த KK டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் ஒரு காலேஜ் உண்டு, எல்லாம் மோர் தேன் 2 lakhs வாங்குவாங்க. ஆனால் நாங்கள் காசு வாங்க மாட்டோம். ஜஸ்டின் சாருக்கு தெரியும், ஒரே நாள் 2000 அப்ளிகேஷன் விற்றுரும் 100 சீட்டுக்கு. அப்படி இருந்த காலம் போய் இன்னைக்கு வா வான்னு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போய்
பிரின்சிபல் ஒரு சைடு நிற்கிறாரு, ப்ரொஃபஸர்ஸ் போய் அவங்களுடைய ஸ்டாட்டஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு வா வா அப்படிங்கிறாங்க. ஃபாதர் ரீஇட்டரேட்டட் ஒன் திங் வெரி வெல். நீங்கள் அரசு எங்களுக்கெல்லாம் முடித்த உடனே அரசு பணி கிடச்சிது, என்னெல்லாம் கூப்பிட்டு தான் வேலைக்கு தந்தாங்க. ஸோ இன்றைக்கி அரசு பணி ஒரு எட்டாக்கனியாகி விட்டது, ஆனால் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னு ஃபாதர் சொன்னாங்க. ஏன்னா ஹிந்தியில் ஒரு பழமொழி உண்டு, குரு கோவிந்தோ தோவுக்கடா காகை லாகுபாய் பலிகாரி குரு ஆப்னே கோவிந்தோ மிலேயா அப்படிமா. குருவும், குருன்னா நம்ம, கோவிந்துன்னா கடவுள். ஏன் முன்ன வந்தா நான் முதல்ல யாரை குருவை தான் வணங்குவேன், ஏன்னா கோவிந்து கடவுள் யாருன்னு சொல்லி தந்தவரே குரு அப்படின்னாங்க. ஸோ நீங்கள் நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இந்த கோர்ஸுக்கு வந்துட்டீங்க. ஃபாதர் சொன்னாங்க இட்ஸ் எ நோபல் ப்ரொஃபஷன். நானும் எம்பிபிஎஸ்ஸை இடையில விட்டாள். ஆனால் எங்கெங்கெல்லாமோ சுற்றி ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் கொஞ்ச நாள் இருந்தேன். அப்படி ட்ரைனிங் காலேஜுக்கு வந்து ரியலி ஐ ஆம் ஹாப்பி. ஏன்னா ஜஸ்டின் தாருக்கு தெரியும், ஒரு காலத்தில் கவர்மெண்ட் பிஎட் காலேஜஸில் ஒர்க் பண்ணேன்னா 5 years ஸ்கூல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும். அப்போ ஸ்கூலில் இருக்கவங்க யார், அப்போ அன்றைக்கி ஸ்கூல் ப்ரைவேட் செக்டார் கிடையாது, கவர்மெண்ட் எய்டட் கவர்மெண்ட். ஸ்கூலில் இருக்க அந்த டீச்சர்ஸ் வந்து அவங்கள குவாலிஃபை பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. அல்லது மைசூரில் போய் ரீஜனல் அந்த காலேஜில் போய் சிலர் சம்மர் வெக்கேஷனில் படிச்சுட்டு வந்தவங்க இருப்பாங்க. பட் நான் அந்த ரூலை உடச்சி சின்ன வயசுலேயே வேலைக்கு போயிட்டேன். அதனால் நான் தமிழ்நாட்டிலே அதிக ஆசிரியர்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஒரு நபராக இருக்கிறேன்னு நான் நினைக்கிறேன். அது வெதர் இட் இஸ் கரெக்ட் ஆர் ராங். ஏன்னா நான் வந்து அப்போ நாட் ஒன்லி இந்த இன்ஸ்டியூஷன், அப்புறம் கரஸ் கோர்சஸ் இதெல்லாம் வந்து ரெகுலராக போயிட்டே இருப்பேன். ஸோ நான் எதுக்குன்னா அன்றைக்கி மெடிசன் ஃபீல்டுக்கு போகலை. ரியலி ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி ரிலேட்டட் டு திஸ் ப்ரொஃபஷன். நீங்கள்லாம் இப்போ இனி முடிச்சிருவீங்க, இப்போ செகண்ட் இயர் எங்களுக்கெல்லாம் இந்த 1 year இப்போ 2 years ஆக்கிட்டாங்க. அதில் செகண்ட் இயர் அவுட் கோயிங் என்ன பண்ண போகிறோம். இப்போ மத்தியானம் கூட பிரின்சிபல் ரூமில் இருக்கக்கூடிய 2 கேர்ள்ஸ் வந்தாங்க, இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து ஸ்கூலில் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் சார், அதனால் வி ஆர் அன்ஏபிள் டு கம் அண்ட் கெட் த கான்வொகேஷன், ப்ளீஸ் ப்ரொவைட் இட் அப்படின்னு கவிதா மேடம் கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க. ஸோ அடுத்து வாழ்க்கையில் என்ன வெளியே போகிறீங்க. இப்போ ஸ்கூலில் வந்து தமிழில் ஒரு பாட்டு உண்டு, ஒரு உங்களுக்கு தெரியும் மனுநீதி சோழன் பாட்டு. ஒரு பஸ்ஸு போய் பெல் அடிக்கும். The particular cow is ringing the bell. The king asked the minister, why the particular cow is ringing the bell? உடனே அந்த மினிஸ்டர் பதில் சொல்வான். மினிஸ்டர் ரெஸ்பாண்டட், வளவன் நின் மகன் அங்கோர் மணிநெடும் தேரி அரச உலா போங்கால் ஆயிடை கண்டு புகுந்து மாய்ந்தது அதன் பொருட்டு இவ் ஆயின் நிலை மேவிட்டுன்னா. வேற ஒன்றும் இல்லை, சோழ மன்னனே உன் மகன் தேரில் போனால் ஒரு கண்ணுக்குட்டி உள்ளே விழுந்துட்டு அதனுடைய தாய்ப்பசு வந்து இந்த பெல் அடிக்குதுன்னு. நான் கேட்குறேன், அரசு பிரின்ஸ் எதில் போவான்? தேரில், உயர்ந்த தேரில். அவனை சுற்றி செக்யூரிட்டி இருக்குமில்ல, குதிரைப்படை, யானைப்படை, காலால் படை, அனைத்து படைகளும் சுற்றி இருக்குச்சுல. ஒரு கண்ணுக்குட்டி தெரியாமல் விழுந்துட்டு அது அவன் குற்றம் இல்லை. ஆனால் அந்த கிங் ஏன் வந்து அவன் மகனை கொல்றான்? தட் இஸ் கால்டு எம்பத்தி. அந்த துயரை, அந்த பசு பெற்ற துயரை தான் அடைய வேண்டுமென்றால் என் மகன் சாகணும், அப்போ அதே தேரை ஏற்றி கொல்லணும். இன்னைக்கு அந்த ஃபீலிங் யாருக்குமே இல்லை. தாமோதரன் பைக்கில் இருந்து விழுந்துட்டாரா, ஐயோ விழுந்துட்டாரு அதோடு சொல்லிட்டு போயிடுறோம். விழுந்ததை தனக்கு அவருக்கு ஏற்பட்ட ஒன்றை தனக்கு ஏற்பட்டது மாதிரி யாரும் நினைக்கல. ஆனால் இன்றைக்கி டீச்சர்ஸ், பிகாஸ் நான் வந்து நிறைய இன்ஸ்டியூஷனில் விசிட் பண்ணியிருக்கிறேன். எல்லா இன்ஸ்டியூஷன்லேயும் டீச்சர்ஸ் வந்து நவக்கிரகங்கள் மாதிரி இருப்பாங்க. நவக்கிரகங்கள் பார்த்து டெம்பிளுக்கு போனீங்கன்னா நவக்கிரகங்கள் ஒவ்வொரு டைரக்ஷனில் இருக்கும். ஆனால் அப்படி இருக்கிறாங்க. அட் த சேம் டைம் அவங்க தே ஆர், ஐ ஆம் டெல்லிங் அபவுட் த ப்ரைவேட் செக்டார், நாட் அபவுட் ப்ரைவேட் செக்டார், ஐ ஆம் டெல்லிங் அபவுட் த கவர்மெண்ட் செக்டார். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓம்பிளா நல்லா படிக்கா, ஏம்பிளா நல்லா படிக்கா, தே ஆர் ஸ்பீக்கிங் ஒன்லி அபவுட் தியர் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங். ஆனால் நீங்கள் இந்த நல்ல இன்ஸ்டிடியூஷனில் இருந்து வெளியே போகிற டீச்சர்ஸு, நீங்கள் எம்பத்தட்டிக் ஃபீலிங்கோடு உங்கள் குழந்தைகளை
பார்த்துக்கிடணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சிபல் கொஞ்ச நேரம் பேசலாமா? மதன் மோகன் மாளவியான்னு ஒரு பெரிய எஜுகேஷனிஸ்ட். அவர் தான் ஃபவுண்டர் ஆஃப் பனாரஸ் ஹிந்து யூனிவர்சிட்டி. ஒரு ரிமார்க்கபிள் பொலிட்டிஷியன் ஆல்சோ. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நீ டாக்டர் உருவாக்குறதெல்லாம் பெருசு இல்லை, இன்ஜினியரை, தியாலஜிஸ்ட்டை, மெர்ச்சண்டை இவங்கெல்லாம் உருவாக்குறது பெருசு இல்லை, கேரக்டர் ஃபார்மேஷனோடு இருக்கிற அந்த மனிதர்களை உருவாக்குவது தான் இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் நோக்கமாக இருக்க வேண்டும். பெர்னார்ட் ஷா தன்னுடைய மேன் அண்ட் சூப்பர்மேன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பகுதியில் எழுதுவார். நம்ம எப்போவுமே யூஸ்வலாக டெவில்னு தான் சொல்லுவோம். இப்போ தூத்துக்குடியில் என் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெந்தகோஸ்தே சர்ச் இருக்குது. நான் அப்படி கிராஸ் பக்கம் போதெல்லாம் அடா சாத்தானுடைய பிள்ளையே மனம் திரும்புன்னு என்ன பார்த்து சொல்கிறாங்க. வி யூஸ் டு ரெடிகூல் டெவில். என்ன நிகழ்வு நடந்தாலும் அதுக்கு காரணம் சாத்தான் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த சாத்தான் மனுஷனை பற்றி பார்த்து கேட்குது. I have examined your wonderful inventions. You innovated machine gun, torpedo port, atom bomb, nuclear bomb, etc. in order to devastate your own race. What about your achievement regarding art of peace? அப்படின்னு பேய் மனுஷனை பார்த்து கேட்குது. நீங்கள் நிறைய டொமைன் படிக்க, நாலேஜ், அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அப்ளிகேஷன், அனாலிசிஸ், சிந்தசிஸ், ரிசீவிங், ரெஸ்பாண்டிங், வேல்யூவிங், ஆர்கனைசிங், கேரக்டரைசேஷன், பெர்சிவிங், இமிட்டேஷன், மேனிப்புலேஷன், ஆர்டிகுலேஷன், ப்ரிசிஷன், இப்படிலாம் படிச்சிருப்பீங்க. அதில் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு கேரக்டர் மோல்டிங். அதை தான் செயின்ட் லசால் சொல்லுவார். டச் த ஹார்ட். நான் கொஞ்சம் மாற்றி சொல்கிறேன். டச் த ஹார்ட், டீச் த மைண்ட், mold the character. That is very very important for the future teachers, budding teachers. Next aspect is related to நான் ரொம்ப ப்ரோக்ராம்லாம் இருக்குது. ஒரு 3 ஆஸ்பெக்ட் மட்டும் சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 3 D. எங்கள் வீட்டில் நான் டின்னு தான் கூடுவேன், கவிதாவுக்கு தெரியும். 3 D. அந்த ஃபஸ்ட்டு டி உங்கள் வாழ்க்கையில் யூ ஹாவ் டு அடாப்ட் தீஸ் 3 Ds இன் யுவர் லைஃப். த ஃபஸ்ட் டி இஸ் டிசிப்ளின். ராவணன் நல்லவன், ரொம்ப நல்லவன். 8 திக்கும் இருந்து அவன் இறைவனை வேண்டுவான். வெரி குட் பர்சனாலிட்டி. ஆனால் அவன் என்ன மோசமாக சித்தரிக்கிறோம். ஏன்? சுய ஒழுக்கம் இல்லை. மாட்டான் மனைவி மீது ஆசைப்பட்டான். அதனால் ஃபஸ்ட்டு டி இஸ் வெரி, அவன் ஆசைப்பட்டதில்லை, ஒரு நல்லவனா இருந்தவன் இன்னைக்கு சமுதாயத்தில் அவனை ஒரு பொல்லாதவனாக பார்க்கறதுக்கு காரணம் சுய ஒழுக்கம். ஆசிரியருக்கு ஒழுக்கம் என்பது மிக மிக முக்கியம். அதனால்தான் வள்ளுவர் சொன்னார், ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான், ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு டி இஸ் செல்ஃப் டிசிப்ளின். மிஸ் வந்தாங்க, ஜஸ்டின் சார் வந்தாங்க, ஐ எம் கீப்பிங் மாம், அப்படி அல்ல. ஸோ டிசிப்ளின் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டிட்டர்மினேஷன். எனக்கு பிரம்ம லிபி, நான் ஆசிரியர் ஆயிட்டேன். ஆனாலும் நீங்கள் நினைக்கணும், நான் இதுதான் ஆகுவேன் என்று. நான் ஒரு ஸ்கூல் மீட்டிங்கில் கூட சொன்னேன், நீங்கள்லாம் படிப்பீங்க, இங்கிலீஷ் டீச்சர் அவங்க சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, சைலண்ட் ரீடிங், லவுட் ரீடிங் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. நான் சொல்லுவேன், சைலண்ட் ரீடிங், குரூப் ரீடிங், விஷுவல் ரீடிங், லவுட் ரீடிங், தென் டீப் ரீடிங்னு ஒன்று இருக்குது. நீங்கள் இப்போ இன்றைக்கும் அரசு வேலை பெறலாம், எத்தனையோ துறைகளில் இருக்குது. அந்த அரசு துறைகளில் போகணுன்னா உங்களுக்கு டீப் ரீடிங் வேணும். டீப் ரீடிங்னா இப்போ வெண்மை புரட்சின்னா என்ன? ரிலேட்டட் டு மில்க்கு. எங்கே ஃபார்ம் பண்ணாங்க? குஜராத்து. அவனுடைய சேர்மன் யார்? சம் கொரியன். அவர் எந்த ஸ்டேட்டு, எந்த ஊர், எந்த ஆண்டு, எத்தனை மெம்பர், இப்படி டீப்பாக படிக்கிறது. அப்போது நீங்கள் முதல்ல ஒரு டார்கெட் பண்ணணும், நான் இதாவேன். எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில், நான் இப்போ ஐ எம் நேட்டிவ் ஆஃப் சம்வேர்,
பட் நவ் ஐ ஆம் ரிசைடிங் நியர் டு உங்கள் மிஸ் வீட்டு பக்கம் தான் இருக்கிறேன். அங்கே பக்கத்தில் ஒரு பொண்ணு இங்கிலீஷ் படித்தவங்க, அவங்க நான் டிஆர்பி எழுதி பாஸ் பண்ணுவேன்னு அப்படி ஒரு சேலஞ்ச் எடுத்து டிஆர்பி எழுதி அன்றைக்கி கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் இங்கிலீஷ் டீச்சராக இருக்காங்க. பிகாஸ் ஆஃப் அவங்களுடைய டிட்டர்மினேஷன். அடுத்து டெடிக்கேஷன் வேணும், ஹார்ட் ஒர்க் வேணும். அந்த குமரகுருவர் பாடுவார், மெய்வருத்தம் பாரார் கண் துஞ்சார், இப்படியெல்லாம் அழகாக அடிக்கிட்டு வருவார். அதை மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய இலக்கை அடைய வேண்டும் என்றால் அது என்ன இலக்காக இருக்கட்டும், உங்களுடைய மனசில் அந்த திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும். அப்படி இருந்துன்னா யூ ஆல் வில் ஃப்ளை கலர்ஸ். நீங்கள் டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் ட்ரை பண்ணால் கிடைக்கும். நிறைய நவோதயா ஸ்கூல் இருக்குது, சென்ட்ரல் ஸ்கூல் இருக்குது, நிறைய இடங்களில் இருக்குது. நீங்கள் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு மட்டும் நினச்சிட்டே இருக்கக்கூடாது. ஸோ யூ அப்ளை சம்வேர் அண்ட் ஃப்ளை வித் கலர்ஸ். இப்படி சொல்லி asked my son when he was graduated from LKG, கவிதாக்கு தெரியும், I asked my younger son, what do you want to be? He looked at me intently for a minute. I said, say quickly. He said, I want to become a professor. I asked, what sort of professor you want to be? Professor of English, international language. You can learn Elizabethan era, Cobbetts England, anti-clerical revolution, Chaucer England. He said no. Tamil professor? He said no. Zoology professor? No. Botany professor, pedicellate, bracteolate, actinomorphic, bisexual, pentamorous, inbreed, Kate, queen, no. Chemistry, 2K-4 plus 3H2SO4 will KTSO4, MnSO4, H2O plus nascent oxygen, no. History professor, no. நான் சொன்னேன், இனி அடிப்பேன். நான் ப்ரொஃபஸர் ஆகணும்னு சொன்னால் எல்லா சப்ஜெக்டும், எங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் பற்றி தெரியாது, அதனால் அந்த ஏஐ பிஐக்கெல்லாம் வரல. இந்த சப்ஜெக்டெல்லாம் பற்றி சொல்லிட்டே வந்து சொல்லுன்னேன். He said, I want to become a professor of happiness. ஸோ அதனால் ஜீவிக்கிறவாலும் சந்தோஷமாகிட்டு ஜீவிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. வாழ்க்கையில் ஹாப்பினஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லைஃப் இஸ் எ டேல் டோல்ட் பை அன் இடியட் ஃபுல் ஆஃப் ஃபியூரி அண்ட் சாரோ சிக்னிஃபைங் நத்திங். அக்கார்டிங் டு தாமோதரன், மேன் born suffered died. பிறக்கிறோம், கஷ்டப்படுறோம், சாகுறோம், தட்ஸ் லைஃப். அந்த ஜீவிதத்தில் நீங்கள் எப்பொழுதும் ஹாப்பியாக இருக்கணும்னு ஆண்டவனை வேண்டி இந்த நல்ல வாய்ப்பை எனக்கு நல்கிய கரஸ்பாண்டன்ட் ஃபாதருக்கும், அன்பு எளிமைய நண்பர், அவர் பெரிய ஆள், நம்முடைய ஜஸ்டின் சார், அவர் பெற்று காலேஜில் இருக்கும்போது எனக்கு தெரியும், அவர்களுக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான நன்றி கலந்த வணக்கத்தை செலுத்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Respected Chief Guest, Mr. Damodaran Sir, Guest of Honor Father Jayakumar, the Financial Administrator of Kuluthurai Diocese, Correspondent Reverend Father Michael Aloysius, Principal Mr. Justin Anthony, Vice Principal Ms. Uza Kumari, and the Financial Administrator of this college, Father Sijin, and Reverend Father Surgeon Rufus, Correspondent of Nanjal CBSE School, Vadalampallam, the sisters, fathers, those who are invited here, special invitees, and the staff, students, good evening to everyone. So whether to speak in English or Tamil, I don't know. I asked your correspondent and what language I could speak, communicate with you, and he told bilingual. You can speak in English or you can speak in Tamil or in both languages. Anyway, it's better to speak in Tamil, right? So that everybody can understand what I speak. So I take the opportunity to speak in Tamil, right? Is it okay for you? Yeah. ஏற்கனவே உங்களுடைய கல்வியை பற்றி, படிப்பை பற்றி எல்லாரும் மிக சிறப்பாக சொன்னார்கள். நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்ற ஒரு கல்வி என்பது மிக சிறப்பான கல்வி என்று.
உண்மையிலே அதனுடைய அர்த்தத்தையும் ஆழத்தையும் எவ்வளவு தூரம் நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். ஏன்னா இன்றைய கால சூழல் அவ்வளவு தூரம் இந்த ஆசிரிய பணியினுடைய மேன்மையை புரிந்து கொள்வதற்கு உங்களை உருவாக்கி இருக்கின்றதா? வழக்கமாக என்ன சொல்லுவார்கள் என்றால் 2 ஆண்டு படிப்புகள் இல்லையா? இந்த 2 ஆண்டு படிப்புகளில் கொஞ்சம் பேர் முடிச்சுட்டு வெளியே போக இருக்கிறீங்க. ஜூன் அல்லது ஜூலை நீங்கள் படிப்பை முடிச்சுட்டு வெளியே போயிடுவீங்க. இன்னும் ஒரு சிலர் 1 ஆண்டை முடிக்கின்ற ஒரு தருவாயில் இருக்கின்றீர்கள். இந்த 2 ஆண்டுகள் முடிகின்ற பொழுது நீங்கள் நிச்சயமாக மாணவர்களாக வெளியே செல்ல மாட்டீர்கள், ஆசிரியர்களாக வெளியே செல்ல வேண்டும். அப்படி ஆசிரியர்களாக வெளியே செல்லுகின்றீர்கள் என்றால் உண்மையிலே நீங்கள் ஆசிரியர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு தகுதியுடையவர்களாக நீங்கள் உங்களை உருவாக்கி கொண்டீர்களா? அருமையாக ஃபார் ஜெயகுமார் சொன்னாங்க, ஆசிரியர் என்ன மீனிங்? ஆசு இரியர், மாசு அகற்றுபவர். யார் பிறருடைய மாசு அறிவின்மையை அகற்ற முடியும்? நீங்களும் மாசற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும், நீங்களும் அறிவுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் இல்லையா? தாமோதரன் சார் இன்னும் அழகாக சொன்னார். அது ஒன்று டிசிப்ளின். ஒரு ஆசிரியர் எவ்வளவு தூரம் டிசிப்ளினாக இருக்க வேண்டும், அடுத்தவர்களுடைய இதயத்தை தொடக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். நல்ல ஆசிரியர்கள் யார் என்பதை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது பொதுவாக எல்லாரும் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு சொல்லுவாங்க, ஆசிரிய பணி என்பது அறப்பணி, அதற்கே உன்னை அர்ப்பணி. ரொம்ப எளிதாக சொல்லிவிட்டு சென்று விடுவார்கள். அதனால் நிறைய நேரம் கேட்குற ஒரு கேள்வி உண்டு, ஆசிரியர் பணி அழைப்பா ஒரு பிழைப்பான்னு இல்லையா? அழைப்பு என்றால் கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அழைப்பு. உங்களுடைய கையிலே ஒப்படைக்கப்பட்ட மாணவர்களை சிறந்த தலைவர்களாக உருவாக்க கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு என்று சொல்வது அழைப்பு. பிழைப்புனா சம்பளம் கிடைக்குமான்னு பார்க்குறது பிழைப்பு. அதில் ஆசிரியர் பணியை அழைப்பாக பார்க்கின்றவர்களும் இருக்கின்றார்கள், பிழைப்பாக பார்க்கின்றவர்களும் இருக்கின்றார்கள். அழைப்பாக பார்க்கின்றவர்கள் கொஞ்சம் சம்பளம் கிடைச்சாலும் தங்களுடைய பணியை மிக நேர்மையாக நேர்த்தியாக ரொம்ப ஒரு அர்ப்பண உணர்வோடு அந்த பணியை செய்கின்றார்கள். ஒரு நாள் கூட விடுமுறை எடுக்காமல் 5000 7000 சம்பளத்திற்கு பணி செய்யக்கூடிய ஆசிரியர்கள் ஒரு நாள் கூட விடுமுறை எடுக்காமல் பணி செய்யக்கூடிய ஆசிரியர்கள் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் உண்மையிலே இதை ஒரு அறப்பணியாக எடுத்து செய்யக்கூடியவர்கள். சம்பளம் குறைவாகத்தானே கிடைக்கின்றது. அதனால் எவ்வளோ தூரம் லீவ் எடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் லீவ் எடுத்து எவ்வளோ கட்டடிக்க முடியுமோ அவ்வளோ கட்டடிக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களும் இருக்கின்றார்கள். அவங்க எப்படி பார்க்குறாங்க? பிழைப்பாக பார்க்குறாங்க. நன்னூலானது ஒரு ஆசிரியர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றது. நிலம் மலை நிறைகோல் மலர் நிகமாட்சியும் உலகியல் அறிவோடு உயர்குணம் இணையும் அமைபவன் நூலுரை ஆசிரியனே. நிலம் நிலம் என்பது பறந்து விரிந்திருக்கின்ற ஒரு நிலம், அகழ்ந்தாரை தாங்குகின்ற நிலம் இல்லையா? தன்னை வெட்டுகின்றார்கள் என்பதற்காக அவர்களை எந்த விதத்திலும் பழி வாங்காத ஒரு நிலம். அந்த அளவிற்கு பொறுமை உடையவராக, தாங்கிடும் திண்மை திடம் உடையவராக, மாணவர்களை பொறுமையோடு கையாளுகின்றவர்களாக மாணவர்கள் இருக்க வேண்டும். எனவே நிலத்தினுடைய தன்மை உடையவர்களாக. நிலம் உறுதியானது, ஆனாலும் தன்னை வெட்டுகின்றவர்களையும் அல்லது தோண்டுகின்றவர்களையும் அகழ்வாரை தாங்குகின்ற நிலமாக அது இருக்கின்றது. அது பொறுமையுடையது, பொறுமையின் சிகரம் நிலம். அந்த பொறுமையுடையதாக ஆசிரியர்கள் இருக்க வேண்டும், நிலத்தை போல் இருக்க வேண்டும். மலையாக இருக்க வேண்டும். மலை என்பது உருவத்திலே பெரியது, பல வகையான வளங்களை உள்ளடக்கியது. அதுபோல நீங்களும் ஆசிரியர்கள் யாராலும் அசைக்க முடியாத தன்னம்பிக்கை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். அந்த தன்னம்பிக்கை நிறைய வளங்களை கொண்டு, அறிவை கொண்டு தன்னிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட மாணவர்களுக்கு அறிவை ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். அந்த புலமையிலே சிறந்து விளங்குகின்றவர்களாக இருக்க வேண்டும். மூன்றாவதாக சொல்லப்பட்டது நிலம் மலை நிறைகோல். நிறைகோல் என்ன? தராசு. தராசு தான் நிறைகோல். தூக்குக்கோல் என்று சொல்வது தராசு. தராசு போல சமநிலை தவறாதவர்களாக ஆசிரியர்கள் இருக்க வேண்டும். என்ன சொல்லுவாங்கன்னு, ஆசிரியர்களுக்கு தன்னுடைய மாணவர்கள் மேல் வெறுப்பு வரக்கூடாது, எந்த மாணவர்கள் மேலும் வெறுப்பு வரக்கூடாது. அதுபோல் எந்த மாணவர் மீதும் அதிகமான பாசம் வந்துவிடக்கூடாது. அப்படின்னா என்ன ஆயிடுவாங்க, ஒரு சிலர் மீது மட்டும் அதிக பாசம் கொண்டு மற்றவர்களை புறந்தள்ளுகின்றவர்களாக மாறிவிடுவார்கள். அதனால் வெறுப்பும் இருக்கக்கூடாது, அதிகமான பாசமும் இருக்கக்கூடாது. ஆனால் அது பொறுப்புள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். அந்த பொறுப்பு என்பது எல்லோரையும் சமமாக பாவிக்கின்றவர்கள். நல்லா படிக்கின்ற மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி, மோசமாக படிக்கின்ற மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாரையும் சமமாக பாவிக்கின்ற நிறைகோலாக ஆசிரியர்கள் இருக்க வேண்டும்.
மலர் மலர் வந்து எவ்வளவு தூரம் மென்மையானது. அதே போல் மென்மையான குணம் உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். அது தாமோதரன் சார் அழகாக அது சொன்னாங்க. ஆசிரியர்களெல்லாம் வந்து கம்பேஷன் என்ன சொன்னீங்க சார்? கம்பேஷன் தானே சொன்னீங்க? எம்பதி, ரைட், எம்பதியை சொன்னாங்க. எம்பதி, கம்பேஷன், எம்பதி உடைய ஆசிரியர்களாக இருக்க வேண்டும். மலர் போல மென்மையான ஒரு உள்ளம் கொண்டவர்களாக. அந்த மலர் போல மென்மையான உள்ளம் கொண்டவர்கள் தான் அடுத்தவர்களுடைய மனதினுடைய காயங்களையும் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதால் அந்த மென்மை என்பது தேவை. அதுபோல் உயர் குணம், அந்த டிசிப்ளின் சொன்னாங்க, உயர் குணம், இவையெல்லாம் இணைந்து இருக்கின்றவர்கள் தான் ஆசிரியர்கள். அப்படியானால் நீங்கள் உங்களை நல்ல ஆசிரியர்களாக இந்த நாட்களிலே தயாரித்து கொண்டீர்களா என்பது தான் கேள்வி. சார் சொன்ன அந்த எம்பதி அல்லது அந்த கம்பேஷன், அதைத்தான் கொஞ்சம் அழுத்தமாக நான் இன்னைக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். ஏன்னா ஆசிரியர்கள் இன்றைக்கு ஒரு பெரிய கேள்வியை கேட்குறாங்க. ஒரு காலத்தில் நாங்களாம் நிறைய அடி வாங்கினோம், ஆசிரியர்கள்ட்ட நிறைய அடி வாங்கினோம். அடி வாங்கிறதுக்காகவே தயாரிப்போடு சென்றோம். இல்லை, கையில் எண்ணெய் போட்டுட்டு போவோம், எண்ணெய் அடிபட்டு வலிக்கு போனேங்கிறதுக்காக 2-3 ட்ரௌசர் போட்டுட்டு போகிறது உண்டு, அடித்தா வந்து வலிக்கக்கூடாது என்பதற்காக. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு முன் தயாரிப்போடு போகிறது. ஏன்னா ஆசிரியர்கள் அடிப்பார்கள் என்பது எங்களுக்கு தெரியும். எல்லா பெற்றோர்களும் அதைத்தான் சொல்லுவாங்க, முட்டுக்கு கீழே தோலை உரிச்சிருங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆசிரியர்கள்ட்ட கொண்டு விட்டுக்கிட்டு. ஏதோ என்னடா பெத்த பிள்ளைங்க அம்மா அப்பா பாசம் பொங்கி வெளியிறத பாரு, முட்டுக்கு கீழே தோலை உரியுன்னு சொல்கிறாங்கன்னு நமக்கே கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா? ஆசிரியர்கிட்ட கொண்டு விட்டு நல்ல ஒரு பெரும்பையும் கொடுத்து முட்டுக்கு கீழே தோலை உரியுன்னு சொன்னால். ஸோ அந்த அளவிற்கு ஆசிரியர்கள் அடிக்கலாம் என்கின்ற ஒரு காலம் என்பது இருந்தது. இன்றைக்கு ஆசிரியர்கள் கம்பை வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது. ஆசிரியர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு காலத்தில் நாங்கள் கம்பை பயன்படுத்தினோம், அதனால் இவர்கள் சிறை கம்பிகளுக்கு பின்னால் செல்லவில்லை. இன்றைக்கு கம்பை பயன்படுத்துவதற்கு நாங்கள் தடுக்கப்பட்டோம். நிறைய பேர் இன்றைக்கு எங்கே போகிறாங்க? சிறை கம்பிகளுக்கு பின்னால் செல்லுகின்றார்கள். இந்த குச்சியை பயன்படுத்தாததுனால வந்த ஒரு பெரிய வினையாக அதை சொல்லுகின்றவர்கள் உண்டு. உண்மையிலே வகுப்பறையிலே மாணவர்களை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை, எப்படி இவர்களை சமாளிப்பது என்று தெரியவில்லை. ஃபார் டோமினிக் கடாட்சிதாஸ் தான் நேற்று சொல்லிட்டு தான் நினைக்கிறேன். ஒரு மாணவன் 11 கேஸ், 11ஆம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய மாணவனுக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் 11 கேஸ். இப்போ 11 கேஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாணவன் வகுப்பறையிலே வந்திருந்து ஆசிரியருடைய பாடத்தை கவனிப்பானா? ஆசிரியர்களை பயப்படுறாங்க இன்னைக்கு இல்லையா? ஏதாவது நடந்து விட்டது என்றால் மருத்துவமனையில் போய் படுத்துக்கிறாங்க கேஸு போடுறதுக்காக, ஆசிரியர் மேல் பழி வாங்கிறதுக்காக, கேஸு போடுறதுக்காக. ஸோ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இந்த மாணவர்களை எப்படி கையாளுவது என்று இருந்தாலும் ஆசிரியர்களை என்ன சொல்லுகின்றார்கள், உண்மையிலே மாணவர்களுடைய இதயத்தை போய் தொட்டு சிங்கத்தை கூட ஒரு குழந்தையாக மாற்றக்கூடிய ஆற்றல் உடையவர்கள் ஆசிரியர்கள். அது ஒரு சில நிகழ்வுகளை நீங்கள் கேட்டிருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் தான். அந்த ஒரு சில நிகழ்வுகளை சொல்லுகின்றேன். ஒரு ஆசிரியர் எப்படி நடந்து கொண்டால் உண்மையிலே ஒரு மாணவனுடைய வாழ்க்கையை எவ்வளவு தூரம் உயர்த்த முடியும், செதுக்க முடியும் என்பதற்கு. ஒரு பையன் வகுப்பறையில் அவன் பாடம் கவனிப்பதே இல்லை. ஆசிரியர்கள் என்ன பாடம் நடத்தினாலும் அவன் படம் வரைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறான், ஏதாவது வரைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறான், ஏதாவது கிறுக்கிக்கிட்டே இருக்கிறான். வர்ற ஆசிரியர்லாம் அடிக்கிறாங்க, அவன் அடியை வாங்கிட்டு பேசாமல் இருந்துக்கிட்டு திருப்பியும் வரைஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்கிறான். யாருமே அவனை கண்டுகொள்ளவில்லை. அவனை எல்லாரும் வந்து முட்டாள் என்று திட்டுகின்றார்கள். எக்ஸாம் பேப்பரை கையில் கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னாச்சுன்னா எல்லாருக்கும் முன்னாடி விட்டு அவமானப்படுத்துகிறாங்க. அவன் அதை பற்றிலாம் கவலைப்படலை. மனசுக்குள்ள கவலைகள் இருந்தாலும் அந்த கவலைகளை அவன் மறைத்து கொள்ளுகின்றான். ஒரு ஆசிரியர் மட்டும் பார்க்குறாங்க, இவனை என்னடா பண்ணுறது. போட்டிகள் வைக்கின்ற பொழுது ஒரு போட்டி வருகின்றது, படம் வரைகின்ற போட்டி. அது வந்து இன்டர் ஸ்கூல் காம்படிஷன், பல ஸ்கூல்களுக்கு இடையே நடக்கக்கூடிய ஒரு இன்டர் ஸ்கூல் காம்படிஷன். அந்த காம்படிஷனுக்காக படம் வரைகிற போட்டிக்கு அந்த ஆசிரியர் அவனை பிடிச்சி அனுப்புகிறாங்க. அவன் முதல் பரிசை பெற்று வருகின்றான். டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலுக்கு அனுப்புனாங்க, ஸ்டேட் லெவலுக்கு அனுப்புகிறாங்க. அப்போ அந்த மாணவனிடம் இருந்தது ஒரே ஒரு திறமை தான், படம் வரைகின்ற திறமை மட்டும். வேற அவனுக்கு கவனிக்கிறது, பாடத்தை படிக்கிறது எந்த திறமையும் இல்லை. ஆனால் அந்த திறமையை எந்த ஆசிரியர்களாலும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. ஒரே ஒரு ஆசிரியரால் கண்டுபிடிக்க முடிந்தது. அப்படி கண்டுபிடிக்க முடிந்ததால் அவனை பாராட்டி, சர்டிஃபிகேட் வாங்கினா ஸ்டேஜில் விட்டு பாராட்டினாங்க. அவன் சிறந்த ஒரு ஓவிய கலைஞனாக உருவாவதற்கு அது வழியானது. பலருக்கும் பலவிதமான திறமைகள் இருக்கின்றன. அந்த திறமைகளை கண்டுபிடிக்கின்ற ஆற்றலை ஆசிரியர்கள் வளர்த்திருக்கின்றார்களா என்பதுதான் இன்றைக்குள்ள ஒரு பெரிய கேள்வி. அதில் இந்த
கல்விக்கூடத்தை விட்டு நீங்கள் வெளியே செல்லுகின்ற பொழுது ஏதோ புக்கில் இருக்கிற சிலபஸை முடிக்கிறவங்க அப்படிப்பட்ட ஆசிரியர்களாக அல்ல, இல்லையா? யாரை சொன்னாங்க, கவர் த சிலபஸ். எல்லாரும் சிலபஸை கவர் தான் பண்ணுறாங்க. தே டோன்ட் அன்கவர் த சிலபஸ், தே டோன்ட் டிஸ்கவர் த சிலபஸ்ன்னு. அதே மாதிரி இட்ஸ் நாட் கவரிங் த சிலபஸ், டு அன்கவர் த சிலபஸ். மாணவனுடைய உள்ளத்தில் என்ன இருக்கின்றது என்பதை வெளிக்கொண்டு வருகின்ற ஒரு ஆற்றல் ஆசிரியருக்கு இருக்கின்றது. அந்த திறமையை வளர்த்து கொள்கின்றது. அதுதான் அந்த சிம்பதி எம்பதி என்று சொல்லுவது, தனித்தன்மையோடு ஒவ்வொரு மாணவர்களையும் புரிந்து கொள்வது என்று சொல்லுவது. ஒரு பையன், இந்த கதையும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அவனுடைய அப்பா வெளிநாட்டில் இருக்கிறார். ஒரு வாட்சை வாங்கி கொடுத்தார், வெளிநாட்டு வாட்சை. வாட்சை கட்டிட்டு வந்தான். வகுப்பறையில் இருக்கின்ற பொழுது அந்த வாட்சை என்ன பண்ணான், டேபிள் மேலே வச்சுட்டு டாய்லெட் போனான். டாய்லெட் போயிட்டு வரும்போது வாட்சை காணலை. நிச்சயமாக வகுப்பறையில் இருந்த மாணவர்கள் தான் அதை எடுத்திருக்க வேண்டும். ஆசிரியர்கிட்ட புகார் சொல்லப்பட்டது. ஆசிரியர் எல்லாரையும் விட்டு செக் பண்ணுறார். முதல்ல பையங்களையெல்லாம் வெளியே விட்டுட்டு பைகளை எல்லாம் செக் பண்ணுறாரு. பையில் ஒன்றையும் காணலை. அப்புறம் ஒவ்வொரு மாணவனாக ஒரு அறையிலே அழைத்து செக் பண்ணுறாரு. செக் பண்ணிவிட்டு வாட்சை கண்டுபிடித்து விட்டார். கண்டுபிடித்து அந்த மாணவன்கிட்டையும் கொடுத்து விட்டார். ஆனால் இந்த ஆசிரியர் யார்கிட்டையும் சொல்லலை, இதை திருடியது யார் என்பதை சொல்லவில்லை. பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வாழ்க்கையிலே உயர்ந்த நிலையில் இருக்கின்ற ஒரு மாணவன் இந்த ஆசிரியரை சந்தித்து, ஆசிரியர் என்ன உங்களுக்கு தெரியுதா? இல்லைப்பா, தெரியல. நான் தான் அன்றைக்கு வாட்சை திருடின மாணவன். நீங்கள் என்னுடைய பையிலிருந்து வாட்சை எடுத்தீர்கள், ஆனால் என்னை பற்றி வெளியே சொல்லவில்லை. அதனால நான் அவமானப்படவில்லை. ஒருவேளை நான் அவமானப்பட்டிருந்தால் நானும் பழிவாங்க வேண்டும் என்கின்ற உணர்வோடு தடமாறி போயிருப்பேன். ஆனால் அன்றைக்கு என்னை நீங்கள் மன்னித்து விட்டதால் இன்றைக்கு நான் உயர்ந்தவனாக இருக்கின்றேன் என்று. அந்த ஆசிரியர் என்ன சொன்னாருன்னா, உண்மையிலே வாட்சி திருடினது யாருன்னு எனக்கு தெரியாது. நான் எல்லாருடைய பையை தான் பார்த்து, யாருடைய முகத்தையும் பார்க்கல. அப்போ எவ்வளவு தூரம் உயர்ந்த மனம் கொண்ட ஆசிரியர்கள் மாணவர்களை எவ்வளவு உயரத்திற்கு கொண்டு செல்ல முடியும். எல்லா ஏனையுமே தன் மீது ஏறுகின்றவன் எப்படிப்பட்டவன் என்று பார்ப்பதில்லை, அது உயரை தூக்கி விடுகின்றது. அப்படி உயரை தூக்கி விடுகின்ற ஒரு பெரிய குணத்தை படைத்தவர்கள் இந்த ஆசிரியர்கள். என்ன ஒன்று சொல்லலாம், ஒரு மாணவி எல்லாரும் ஆசிரியர் தின விழாவிலே பரிசு கொடுத்தாங்க. ஆசிரியருக்கு பரிசு கொடுத்தாங்க. ஒரு சிலர் விலையுயர்ந்த பரிசுகளை எல்லாம் கொண்டு ஆசிரியருக்கு கொடுத்தாங்க. ஒரு சிறுமி என்ன பண்ணுறான்னா, ஒரு கண்ணாடி வளையலை கொண்டு கொடுத்தா. அந்த ஆசிரியருக்கு ஒன்றுமே பிடிப்படலை, எதுக்கு ஒரு கண்ணாடி வளையலை கொண்டு எனக்கு பரிசாக கொடுக்குறான்ட்டு. அந்த மாணவியை பிறகு அழைத்து கேட்கின்ற பொழுது, இந்த ஆசிரியையை அந்த மாணவிக்கு ரொம்ப நல்லா பிடிக்கும். ஏன்னா அந்த ஆசிரியை கொஞ்சம் பாசமாக இருப்பாங்க, அதனால் நல்லா பிடிக்கும். கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் அந்த மாணவியுடைய அம்மா இறந்து போச்சு. இறந்து போன அம்மாவுடைய ஞாபகமாக அந்த மாணவியின் கையில் இருந்தது அம்மாவுடைய ஒரு வளையல் மட்டும், கண்ணாடி வளையல். அவ்வளோ ஏழ்மை குடும்பம், அதற்கு மேலே ஒன்றுமே இல்லை. பாசத்தோடு அந்த ஆசிரியை பாராட்டி அந்த பரிசை பெற்றுக்கொண்டாள். அந்த மாணவியை ஊக்கமூட்டினால் படிப்பதற்காக படித்து அந்த பிள்ளை மேலே ரொம்ப உயரமான ஒரு நிலைமைக்கு வந்து விட்டது. சொல்லுவது என்ன, சின்ன பிள்ளைங்க ஒருவேளை ஒரு ஸ்வீட்டு தான் ஆசிரியைக்கு பரிசாக கொண்டு தரும். ஆனால் அந்த ஸ்வீட்டு கூட உள்ளத்தில் நிறைந்திருக்கின்ற அன்போடு கொண்டு தருகின்ற ஸ்வீட். அதை பாசத்தோடு பக்குவத்தோடு ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற ஒரு மனநிலை ஆசிரியைக்கு இல்லை. இது என்னதுன்னு சொல்லிட்டு தட்டி தள்ளுகின்ற ஒரு மனநிலை என்றால் அந்த சிறுமியுடைய அல்லது சிறுவனுடைய உள்ளத்தை அப்படியே கசக்கி விடுகின்றோம், உடைத்து விடுகின்றோம். ஆனால் பாராட்டுகின்ற பொழுது அந்த பிள்ளைக்கு இன்னும் மகிழ்ச்சி, சந்தோஷமாகின்றது. ஆசிரியர் மீது இன்னும் பற்று அதிகமாகின்றது. இப்படி சின்ன சின்ன விஷயங்களிலே மாணவர்களுடைய உள்ளத்தை ஆழமாக சென்று அந்த ஆன்மாவையை தொட்டு அவர்களை மேலே கொண்டு வருகின்ற ஒரு ஆற்றல் என்பது இந்த உலகத்திலே ஆசிரியர்களுக்கு மட்டுமே கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கொடை என்றே சொல்ல வேண்டும். அதனால தான் சொல்லுவாங்க, மருத்துவர்கள் அடுத்தவங்க பிணம் ஆகி போகாமல் பார்க்குறாங்க, ஆசிரியர்கள் யாரும் நடைவினம் ஆகாமல் பார்க்கின்றார்கள். இல்லை, அறிவில்லாதவன் நடைவினம், அவன் நடைவிடம் ஆகாமல் பார்க்கின்றவர்கள் இந்த ஆசிரியர்கள். எனவே இந்த
கல்வி கூடத்தை விட்டு நீங்கள் வெளியே செல்லுகின்ற பொழுது எப்படிப்பட்ட ஆசிரியர்களாக செல்ல இருக்கின்றீர்கள்? கேள்வி கேட்டால் திட்டுகின்ற ஆசிரியர்களும் இருக்கின்றார்கள், கேள்வி கேட்டால் உற்சாகப்படுத்துகின்ற ஆசிரியர்களும் இருக்கின்றார்கள். நிறைய மேக்கப் போட்டுட்டு போனால் தான் பிள்ளைங்கள் தங்களை வரவேற்பார்கள் என்று நினைக்கின்ற ஆசிரியர்களும் இருக்கின்றார்கள். இல்லை, நமக்கு அறிவு ஒளி மட்டும் இருந்தால் போதும் பிள்ளைகள் நம்மை வரவேற்பார்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஆசிரியர்களும் இருக்கின்றார்கள். எனவே தகுதியுள்ள ஆசிரியர்களாக, அதில் அப்துல் கலாம் சொல்லுவார், அந்த மாணவர்களுக்கெல்லாம் ஸ்பீச் கொடுக்கும்போது ஒரு பிள்ளை கேட்கும், who is a good teacher? When the teacher enters into the classroom, the teacher should radiate knowledge. The teacher should radiate purity of life. சார் சொன்னதான் அல்ல, ஒன்று அறிவு இருக்க வேண்டும், கேட்கின்ற கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லக்கூடிய அறிவு இருக்க வேண்டும். இரண்டாவது, அவங்களுடைய லைஃபு நல்ல லைஃபாக இருக்கணும், பியூரிட்டி ஆஃப் லைஃப். இந்த ரெண்டும் யாருக்கு இருக்கின்றதோ அவர்கள் தான் நல்ல ஆசிரியர்கள். எனக்கு அப்படி ஒரு ஆசிரியர் இருந்தார். நான் 10ஆம் வகுப்பு படிக்கின்ற பொழுது சுப்பிரமணிய ஐயர் என்கின்ற ஒரு ஆசிரியர் இருந்தார். அந்த ஆசிரியர் எனக்கு ஒரு மாடல். அதனால் நான் இன்னைக்கு உயர்ந்து நிற்கின்றேன் என்று அப்துல் கலாம் தன்னுடைய உரையிலே சொல்லுகின்றார். எனவே யூ சுட் ரேடியேட், இல்லை, ரேடியேட்டுங்கிறது ஒளிரணும், அறிவினால் ஒளிர வேண்டும். அதே நேரத்திலே தன்னுடைய ஆளுமை, எப்படிப்பட்ட ஆளுமை, அப்பழுக்கற்ற ஆளுமையினாலும் நீங்கள் மிளிர வேண்டும். அப்படிப்பட்ட சிறந்த ஆசிரியர்களாக இங்கே மாணவர்களை உருவாக்கி இந்த நாட்டிற்கு, இந்த சமூகத்தினுடைய நலனை காக்கின்றவர்களாக சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தி நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றிகள்.